پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 1,82,000 سے زائد، اموات بھی 3600 سے زائد۔ صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتا، وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ دنیا کے 4 ممالک برازیل، میکسیکو، بھارت اور پاکستان میں کرونا پھیلتا جا رہا ہے، عالمی اداروں نے خبردار کر دیا۔ کیا صوبوں نے وفاق کی مرضی کے بغیر لاک ڈاؤن کیا تھا؟ پوچھیں گے وزیر مملکت ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل سے، رہنما مسلم لیگ نون جاوید عباسی سے اور رہنما پیپلز پارٹی عاجز دھامرا سے۔ And a very warm welcome to the show. دنیا بھر میں کرونا کیسز میں کمی ہو رہی ہے جبکہ پاکستان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے، ہاسپٹلز مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، شہروں میں کرونا کیسز کے بڑھتے ہوئی جو تعداد ہے اس کی وجہ سے علاقوں کو سیل کیے جانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے علاقے G61, G62, G10, G7 اور غوری ٹاؤن کو بھی سیل کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں کرونا کے باعث 25 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 1,82,000 ہو چکی ہے۔ کرونا سے اموات کی تعداد 3600 ہو چکی ہے۔ یہ ہیں ڈیٹیلز ابھی جو تھوڑی دیر بعد آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ لیں گے، جس وقت ہمارے پروڈیوسر کو مل جائے گی یہ سلائیڈ۔ دوسری جانب اپوزیشن حکومت پر لاک ڈاؤن نہ کرنے کے باعث کڑی تنقید کر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، جبکہ اپوزیشن کا پیغام ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے۔ عوام بیچ میں کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا کریں۔ کرونا کی جو معاملات ہیں اس حوالے سے آج پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ وہ اگر ان سے پاتا تو وہ شاید لاک ڈاؤن نہ کرتے۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا، کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دہاڑی دار ہے، جو غریب آدمی ہے، جو چھاپڑی والا ہے، جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ، تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی، سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے۔ وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے، ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے، ہمارے حالات ہی اور تھے، لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا۔ شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد، حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر لاک ڈاؤن کیا؟ دوسری طرف عالمی ادارے بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برازیل، میکسیکو، بھارت اور پاکستان دنیا کے اب یہ 4 ممالک ہیں جہاں کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں متاثرین اور ہلاکتوں کی تعداد میں گزشتہ چند ہفتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کے جو صحت کے نظام ہے یعنی ہیلتھ سسٹم ہے اس پر بہت دباؤ ہے۔ کرونا کا پریشر ایک طرف، دوسری طرف سوشل میڈیا پر تنقید کا پریشر بھی ہے پی ٹی آئی پر۔ پی ٹی آئی کی منسٹر زرتاج گل صاحبہ ریسنٹلی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ، کہا کیا تھا زرتاج گل صاحبہ نے، لیٹس واچ دیٹ۔ کریں یہ فلو ہے، کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے۔ ان کے اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ جو عید کے اوپر آپ کا ہے کہ جی عید کے اوپر جب بہت زیادہ تنقید ہوئی زرتاج گل صاحبہ پر، ساتھ ساتھ کیونکہ اسٹیٹ چینل تھا اس کے اوپر بھی، ان کے اینکر کے اوپر بھی، تو اپنی ٹویٹ کا جواب دیا زرتاج گل صاحبہ نے۔ انہوں نے تنقید کا، انہوں نے کہا روزانہ ٹی وی پر گھنٹوں بات کرتی ہوں پرچی کے بغیر، کہنا چاہتی تھی کہ وبا کا اثر شدت مختلف ممالک میں مختلف ہے، چند لمحوں کی خطا پر یوں ماتم کنا ہونے کے بجائے اپنی جماعتوں کے حشر نشر پر توجہ دیں تو شاید ان کے حق میں بہتر ہو، تنقید سے نہیں گھبراتی اور مضبوط ہوتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ زرتاج صاحبہ آپ نے یہ کلیریفیکیشن دی تو صحیح، مگر اس میں کچھ لوگ تو آپ کی اپنی جماعت سے بھی آپ پہ تنقید کر رہے تھے۔ آئی نو غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر ہوا کیا تھا when you said کہ کووڈ-19
کہ 19 مختلف ٹائپس ہیں. تھینک یو فریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں جو میں نے اپنا سٹانس دینا تھا وہ میں نے آلریڈی اپنے ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ جب آپ مختلف لوگوں سے جب ہم حلقے سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کے میسیجز کا جواب دیتے ہیں, کال کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی جواب دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری بھی کیبنٹ کے اندر بھی اور اپنی منسٹری کے اندر بھی نبھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ٹی وی کے اوپر بھی اپنا سٹانس دیتے ہیں, تو ایز اے ہیومن بینگ ٹائم ایک اسپونٹینیس کا رسپانس تھا اور ایک لائیو شو تھا, اس کے اندر میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر پائی, اور میں آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے کہ جی دنیا میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف طریقے سے اس کا جو ہے وہ وار ہو رہا ہے, لیکن میں ظاہر بات ہے چونکہ اسپونٹینیس تھا اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائی, لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا. ایک تو چلو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے بالکل روزی روٹی شاید مجھے ڈسکس کرنے سے چلتی ہے, اور دوسرا یہ کہ پرابیبلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا ٹارگیٹڈ اور اتنا آرگنائزڈ قسم کا مطلب کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے جب آپ لائیو بولتے ہیں, اور پھر مسئلہ تو اس وقت پیدا ہو سکتا ہے نا اگر آپ کہیں کہ میں اپنے سٹانس کے اوپر کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, جب میں کہہ رہی ہوں کہ اٹ واز جسٹ ایک وہ ایکسپلین کرتے کرتے اور لائیو شو کے اندر میں اس طریقے سے نہیں ایکسپلین کر پائی, سو میں نے مان لیا اور میں نے بتا دیا کہ جی انسان سے لائیو شو میں یا اس میں بات کرتے کرتے ضرور کوئی سلپ آف ٹنگ یا ورڈز وہ ہو جاتے ہیں, لیکن اینی ہاؤ اس کو اس طرح ٹارگیٹڈ کر دیا گیا. جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے ویسے میں نے تو لیٹ گو کر دیا بیکاز شاید اس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے لیٹ ڈاؤن کر سکیں گے, یا میرے بارے میں کوئی بات کر کے ان کا سمجھتے ہیں کہ جی ان کی روزی روٹی مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اگر اپنے ٹارگٹ کے بجائے مجھے ٹارگٹ کرنے کے بجائے جب ایک شخص خود بتا بھی رہا ہے کہ میرے سے یہ والی غلطی ہو گئی ہے, تو میرا خیال میں اس کے بعد ان لوگوں کا اس طریقے سے بیہیو کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے نالائق. زتاج آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ تھوڑی تنقید زیادہ ہوتی ہے, ڈو یو فیل دیٹ؟ آئی فیل دیٹ فریہ کہ چونکہ مجھ جیسے جو ینگسٹر جو زیرو سے اسکریچ کر کے آتے ہیں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ اسٹوڈنٹ لائف سے یا اپنی یوتھ لائف سے چونکہ ہم کنٹیسٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے تو ان کے اوپر تو کوئی تنقید نہیں ہوتی. جو اسٹیٹس کو کی اولادیں ہیں جو ایک ایک پرچی کے ذریعے جو ہے پوری پارٹی کے بھی چیئرمین بن جاتے ہیں اور لیڈر بھی بن جاتے ہیں, ان کو پلیٹ میں رکھ کے سیاست بھی مل جاتی ہے, سیٹیں بھی مل جاتی ہیں, وہ اگر یہ کہیں کہ جی قومی دھارے کے اندر جو ہے کووڈ-19 میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پہلائی جا رہی ہے تو ان کو لیٹ گو کر دیتے ہیں. یا پھر اگر خواجہ آصف صاحب جو 3-4 دفعہ کے کیبنٹ منسٹر ہوں اور اتنے سینئر پولیٹیشین ہوں, وہ یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بابائے قوم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے برابر ہیں, اور نعوذ باللہ یا خدا نہ خواستہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ایسٹ بیونڈ مینز یا منی لانڈرنگ کی تھی, تو وہ برابر ہیں, اور وہ ایک بابائے قوم کو اور فاؤنڈر آف دی پاکستان آف دی کنٹری کو اس طرح کرٹیسائز کرے, اس کے اوپر اپولوجائز بھی نہ کرے, اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, نہ وہ کوئی معافی مانگے. وہ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ینگسٹرز ہیں, ہمیں کوئی بار بار لانچ نہیں کرتا, ہم اپنے بلبوتے پہ اپنی پارٹی کے منشور پہ آئے ہوتے ہیں, آئیڈیالوجی کے اوپر آئے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی ہماری چونکہ کالی فائلیں نہیں ہوتی, ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہوتی, ہم نے کرپشن نہیں کی ہوتی, ہم نے کسی کا مال نہیں کھایا ہوتا, تو لہٰذا وہ ایک کہ جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا, یا اس کے کپڑوں کا رنگ ایسا تھا, یا اس کے بال ایسے تھے, یا اس کے منہ سے یہ والے الفاظ غلط ہو گئے, تو وہ اس طرح کی غلطی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ہمارے میں یہ غلطیاں اگر اپنے وہ 26 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کرے, پورے بینک جو ہیں وہ کرپشن کے لیے بنائے, ان کے جو نکٹو نالائق وہ ہیں پولیٹیشین ہیں ان کو بار بار ری لانچ کیا جائے, پھر بھی وہ اپنی جگہ نہ بنا سکے, تو کمپیریزن تو یہ ہوتا رہے گا. بٹ بائی اینی مینس میں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں, انکلوڈنگ آل آف دی اسپیشلی خواتین اور ینگسٹر جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک لائیو شو میں ایک وہ ایکسپلین کرتے کرتے ان سے ایک غلطی ہو گئی, اور انہوں نے خود ایکسیپٹ بھی کر لیا, اینڈ دے سینڈ می سو مینی بیوٹیفل میسج, انہوں نے میرے ٹویٹس کیا. تو دیٹس وائی میں اتنی جداروں میں یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں, میں کسی سے منہ نہیں چھپاتی, کیونکہ میں نے نہ کرپشن کی ہے, نہ میں نے لوٹ مار کی ہے, نہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے, نہ میں نے کسی کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کیا ہے. جنہوں نے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کیا تو ان کا پھر اپنے بارے میں پھر کیا سٹینڈرڈ ہوگا, کہ اگر ہمارے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے دوپٹے کا رنگ ایسا تھا, ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں, ہمارے منہ سے یہ والا بلوپر ہو گیا, یا ہم سے یہ غلطی ہو گئی, تو پھر اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, اور اپنے بارے میں پھر ان کے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے, کیا ان کے احتساب ہونا چاہیے.
राइट, सो आपने बड़ी तफसीलन क्लैरिफिकेशन दे दिया जावेद अब्बासी साहब। ये सोशल मीडिया पे जो तनकीद चलती रहती है, कुछ लोगों पे ज़्यादा कुछ लोगों पे कम, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की है कि अगर मुझसे मशवरा किया जाता मैं सूबों को कहता लॉकडाउन ना करें, योर कमेंट्स ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अगर मशवरा कर लिया जाता और लॉकडाउन ना होता तो आज जिस हालत से गुजरे इससे भी बदतरीन हालत से हम गुजरे होते। आज भी कोई हालत अच्छी नहीं है। बदकिस्मती हो गई है कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये लॉकडाउन की किसी अल्फाज से को बहुत ज्यादा चिड़ है। पता नहीं उनकी ये चिड़ क्यों उनको है कि उस पहले दिन से ही जब से ये शुरू हुआ है साफ लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इसकी बेशुमार वजह भी बता चुके हैं, बेशुमार प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हर प्रोग्राम का अपना सारा वक्त इस लॉकडाउन का खर्च करे। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ने आज तक कोरोना में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 80% वो अपनी इन बातों को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उनकी आंख पता नहीं वो गिल्ट है क्या है कि हर वक्त वो इस अल्फाज को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। देखिए आपसे ज्यादा कौन जानता है कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिन दिनों में लॉकडाउन रखा गया है ये वायरस कम फैला और अमवात कम हुई। सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहा कि ईद तक इसको लॉकडाउन को जारी रखें, क्योंकि आप यकीन करेंगे अगर आप लॉकडाउन तक ये खोल देंगे तो ये लोगों को SOP फॉलो आप नहीं करवा सकेंगे, ये मार्केटें खुल जाएंगी, ये फैल जाएगी बीमारी, अमवात बढ़ेंगी और इसमें मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें कि आज पाकिस्तान में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास तो टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर टेस्टिंग हो तो मेरा तो ख्याल है कि अब शायद हम हमारे इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे वो इलाके जिनमें पहले आज से महीना पहले उन इलाकों में कोई नाम निशान नहीं था, आज आप तीसरे घर में कोरोना फैल चुका है और इतनी ज्यादा हम बात हो रही। और आज भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी अच्छी पॉलिसी की आपकी पॉलिसी की वजह से ये पूरे पाकिस्तान में आपने फैला दिया है, आपकी पॉलिसी की वजह से ये पूरे है कि घर में फैल रहा है, आपकी पॉलिसी की वजह से आज इस्लामाबाद पिंडी में किसी को एक बेड नहीं मिल रहा है तो वेंटिलेटर से मिल रहे। तो किस पॉलिसी की आप बात करते हैं? वो एटलीस्ट सुबह बट अब्बासी साहब आपको भी अपने हल्के से खबरें आती होंगी, दीगर जगहों से भी आप बड़े स्ट्रीट सेवी हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है लॉकडाउन का उसका भी आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा। इसमें कोई शक नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि एक मुश्किलात जरूर थी, जरूर लोगों को डेली वेजेस वाले थे, कुछ छोटे कारोबार थे, जाहिर है लोगों ने बाहर आना था, आप इतना अर्सा लॉकडाउन नहीं रख सकते थे। लेकिन वो ईद तक अगर ये 2 हफ्ते वो लॉकडाउन कर लेते, उस वक्त मसाजिद ना खोलते, मार्केट ना खोलते। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो ही वज़ीर आज़म ने कहा है तो लोगों ने ये समझा कि शायद कोरोना खत्म हो गया। लोग मार्केट की तरफ इस तरह भाग गए, इस तरह उन्होंने शॉपिंग की, मसाजिद की तरफ इस तरह गए कि फिर वो जो उन्होंने पिछले पहले कोई 1.5-2 महीने लॉकडाउन रखा था उसका सारा असर उन्होंने खत्म कर दिया। आज जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं होता तो यह कि आप एक्सपर्ट को बुलाते, आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते, आप आसपास साइड को खोलते, आप देखते और फिर आपने कहा कि हम SOP जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। पाकिस्तान के किस शहर में SOP, किस मार्केट में SOP जो है वो फॉलो हो रही है? ये एक जगह पे भी फॉलो नहीं हो रही। आज मुझे आज भी गम है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि मेरे अल्फाज गलत हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला करे कि रहम करे और फैले ना, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तेजी से चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं, मुझे डर है कि हम किसी ऐसी बंद गली में ना पहुंच जाएं जहां फिर ना हमारी इकोनॉमी ठीक हो सके, ना हमारे डेली वेजेस, ना गरीबों का कुछ हो सके और ना अमीरों का कुछ हो सके। इसलिए दानिशमंदी की जरूरत थी, हिकमत अमली से इक़दाम करने की जरूरत थी। सिर्फ दूसरे सूबों को टारगेट करने से ये मामला जो है मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं हो रहे। अगर इजाजत दें आजिज धामरा साहब को भी शामिल करते हैं। आजिज धामरा साहब, सिर्फ सूबे सिंध की बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने तमाम सूबों को कहा है कि सूबों ने मुझसे मशवरा नहीं किया। एक तो ये इन इटसेल्फ क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर से मशवरा कर लेते, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि लॉकडाउन तो हुआ भी नहीं है इन ट्रू एसेंस, इंक्लूडिंग सिंध, वहाँ भी सख्ती नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? क्या हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते लॉकडाउन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं तो पहले जवाब दूं अपनी बहन को, जिस तरह उन्होंने कहा कि लोग पर्चियों पे चेयरमैन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। देखें, मगर यहाँ पर तो वो पार्टी रूलिंग कर रही है और वो तनकीद कर रही है जो 22 साल से एक ही शख्स है जो पार्टी का चेयरमैन बनता आ रहा है, और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने अगर थोड़ी बात की तो उसको पार्टी से निकाल दिया। दूसरी ये बात है कि ये जो कोविड-19 के हवाले से मेरी बहन जरता गुल के ऊपर जो तनकीद हो रही है, मैं देखते मुझे जाती तौर पर वो मेरी बहन है, मुझे एहतराम है। तनकीद होती है पॉलिसी के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर होती है। और दूसरी बात ये नहीं बेसिकली कोई पता नहीं,
उनको इस सारे को क्या चाहिए, फैसला क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर सिंध समेत तमाम सूबों से वो मुखातिब होते हैं कि उन्होंने जो लॉकडाउन किया उनसे मशवरा नहीं किया, और दूसरी बात आपने कहा कि लॉकडाउन पे ऐसा वो अमल नहीं हुआ, तो अमल ना होने की सबब भी आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर एक दिन कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत ज्यादा नुकसान था। लॉकडाउन की तारीफ की क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स आपके पास और तमाम चैनल के पास मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है। अगले दिन वो कहते हैं कि ये लीड क्लास का है और नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, जिसको कौमी लीडर के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर आगे आना चाहिए था, जिसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पॉलिटिकल बयान और क्वेश्चन लेने के बजाय कहा कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लीड करें, मैं काम करूंगा। जिन्होंने पहले अपनी पार्टी के तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सस्पेंड। तो बेसिकली जो चीज है वो मेरी बहन के ऊपर ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इनके प्राइम मिनिस्टर को ही पता है कि इस साल को झूठ तौर पर लड़ना, लाख पर लड़ना है, तौर पर लड़ना, खुद कंफ्यूज है कि करना क्या है। ये पूरी कौम इनसे पूछ रही। राइट जरदार साहबा, इस वक्त आप लोगों की एस्टिमेट क्या है कि क्या कोरोना अंडर कंट्रोल है या मामला खतरनाक हैं? पहले असद उमर साहब की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 5 दिन में, और गवर्नमेंट के लोग मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि पिछले 5 दिन में कुछ तादाद कम हुई है। सो आप लोगों का एस्टिमेट क्या है? चीज़ें आपकी इन कंट्रोल हैं या मामला इस वक्त खतरनाक है? फरीहा, जो NCOC है ना, वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन रूम या कंट्रोल इसीलिए बनाया गया है कि इसमें तमाम सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तमाम जो किसी भी वबा को या किसी भी डिज़ास्टर को जो डील करते हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और तमाम सूबों से मशवरा किया जाता है और कोई चीज़ कोई इम्पोज नहीं की जाती है, और तमाम चीफ मिनिस्टर और तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स जो भी अपनी डिमांड सूबे के लिहाज से करते हैं या जो वो पॉलिसी चाहते हैं वो अप्लाई भी होती है। बाहर जाके अगर कोई अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सिर्फ अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए या फिर ये कि अपने चेयरमैन को जवाब देने के लिए कोई और स्टेटमेंट देते तो जारी बात है उस पॉलिटिकल उसकी तो हम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन सुबह हमेशा से ऑन बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तमाम की बात सुनते हैं और वही करते हैं जो सुबह हमें कहते हैं। बट ही सेड कि किसी सूबे ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी गाइडलाइंस दी थी कि ना करें लॉकडाउन? अच्छा, 71,000 के करीब आज जो है शुक्र है कि पाकिस्तान में लोग सेहतियात हो चुके हैं। और अगर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की है ना, देखिए ये बात सियासत नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। और प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जब सिंध ने NCOC में ये माना कि हम लोगों ने सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगाना, लेकिन सिंध के जो वो हैं CM हैं, उन्होंने ये वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम ज़रदार गुल साहबा से ये पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट क्या समझ रही है कि वो इस वक्त इन तमाम मामलात में कोविड-19 के हवाले से कहाँ खड़े हुए हैं। ज़रदार साहबा, आप फरमा रही थी कि जो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट का क्या एस्टिमेट है? फरीहा, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखें ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट है ना, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही दिया है और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जिसका जो दिल करता है वो बाहर फिरता रहे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में डेली वेजेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो रोज़ी रोटी कमाएंगे तो वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे। बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतना ज़बरदस्त एहसास कैश प्रोग्राम दिया 144 अरब का, जिसमें लोगों को 12,000 उनको बैंक के ट्रांजैक्शन के ज़रिए दिए गए और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध को मिला और उसमें तकरीबन 87 बिलियन रुपए सिंध के लोगों को दिए गए जो कि गरीब आवाम थी। अब हमारी स्पेकुलेशंस हैं वो साइड पे, लेकिन ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है या ये जो है ये सिर्फ तैयारी का तरीका है, स्लो डाउन करने का तरीका है। और ये जो अभी इस वक्त स्पाइक भी आई हुई, अगर हम कह रहे हैं कि 5 दिन से इसमें थोड़ी कमी या बेहतरी आ रही है, उसकी वजह ये कि देखें NCOC आपको प्रॉपर बताता है NDA में कि फलानी जगह पे हॉटस्पॉट है, वहाँ जाके पहले DCs जाते हैं, इलाके में राशन का बंदोबस्त करते हैं, वहाँ पे पूरी इंतजामिया को अलर्ट कर दिया जाता है और फिर जहाँ पे कोरोना वायरस फैलता है उस इलाके को सील कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप पूरा मुल्क बंद कर देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस बाय एनी मीन्स भी। मैं आपको जो वो दे रही थी रेफरेंस,
रेफरेंस वो मैं सिंध गवर्नमेंट का दे रही थी कि सिंध गवर्नमेंट ने जब सख्त लॉकडाउन किया या कर्फ्यू किया तो लोकल ट्रांसमिशन तो 94% बढ़ गई है। तो फिर उस वक्त तो फिर सिंध में तो एक भी केस नहीं होना चाहिए। जहां तक सियासत की बात है, पहले दिन से इसके ऊपर सियासत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 के ऊपर कहा गया क्या पार्लियामान का इजलास बुलाए, तो हम में से बहुत से लोगों ने कहा कि जी वर्चुअल सेशन होना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ ने और खगान अब्बासी साहब ने फरमाया कि वर्चुअल सेशन नहीं होना चाहिए, और जिन जिन पार्लियामेंटेरियंस को भी कोरोना वायरस होगा उसके हम जिम्मेवार हो गए, उनको खुद भी हो गया और पार्लियामेंटेरियंस को भी हो गया। फिर जब शहबाज शरीफ साहब नैब तशरीफ लेकर जा रहे थे तो उनके तमाम जो कायदीन थे पार्टी के और तमाम वर्कर्स को अलाउड किया गया कि आप लोग आएँ और नैब में जमानत के लिए जाए। तो यानी अगर आप जमानत के लिए जा रहे थे तो क्या उस वक्त कोरोना वायरस नहीं फैल रहा था? इसी तरीके से सिंध है, सिंध गवर्नमेंट के देखें अभी जो उनके वो हैं आजिज रिंधावा साहब, उन्होंने बड़ी एग्जांपल दी मुझे कि जी 23 साल से या 22 साल से आपका एक ही शख्स पार्टी का चेयरमैन है। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ये पार्टी खुद बनाई है, वो फाउंडिंग मेंबर हैं और अब वो जदोजहद करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और हमारी पार्टी में तो डेमोक्रेसी है। मुझे से यंग लीडर जिसको ये लोग बार बार टारगेट करते हैं, वो उन्होंने हमें स्पेस दी और हम आज यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर तशरीफ लेकर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जीरो से स्क्रैच करने वाले नए लीडर उसमें पाकिस्तान में आ सके जो हल्कों को या मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल है कि आपके पार्टी को तो भुट्टो साहब ने बनाया था, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गए, उनका नाम लेने वाले कहीं पर तो कोई होगा ना। तो फिर आपकी पार्टी में तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पैदा हुए वो वाले लीडर भी अब आके इसी लीडर को सलाम करते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का चेयरमैन भी वही है, अपोजिशन लीडर भी वही है, सिंध का हुक्मरान भी 12 साल से वही है। तो मेरा ख्याल है कि जब आपका लीडर आके टीवी पे, नेशनल टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की साजिश है कोरोना वायरस, तो मैं समझती हूँ कि पर्पस सर्व नहीं हो रहा बाय एनी मींस। सियासत के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। इन द एंड कोविड-19 से हम सब ने मिलकर लड़ना है, क्योंकि हमारा एक एक मैसेज जो है वो मैटर करता है और मैसेज मैटर करने के लिए अगर हम एक एक लफ्ज नपतुला बोलते हैं तो उसके ऊपर माफी मांगते हैं, तो उसके ऊपर बार बार हैमरिंग करते हैं कि जी क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन 5.5 ट्रिलियन का आपके पास 8 साल का बजट था हेल्थ के लिए, आपको ये बताना तो पड़ेगा ना कि वो आपने कहां पे खर्च किया है। लाड़काना के अंदर एड्स इतने ज्यादा क्यों फैल गई है? अभी कल जो है मिट्टी के अंदर जो है वो 6 बच्चे उससे भूख अफलास से फौत हुए और इस महीने जो है थर में 48 बच्चे भूख अफलास से फौत हुए। तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि अगर जवाब ले भी लेते हैं, अगर इजाजत दें तो पॉलिटिक्स के हवाले से वो कह रही हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना के ऊपर, आप लोग उन पे इल्जाम लगाते हैं, वो आप इल्जाम लगाते हैं। सो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कंसेंसस नहीं है ना ऑपोजिशन का ना गवर्नमेंट का आपस में। अब्बासी साहब देखें जी, ये एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ये है कि अब बूढ़ों और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत बाकी रह गई है, जबकि दीगर अफराद के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं रही है। अब्बासी साहब वक्फे पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, प्लीज़ मुकम्मल कीजिए। कह रहा था जी कि बदकिस्मती हो गई कि हम आप दलील के बजाय जोर से बात करते हैं, हम ऐसी बात करते हैं, अगर कोई फैक्ट फिगर से बात करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम चूंकि अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी कारकर्दगी बताऊं कि मेरी क्या कारकर्दगी है, बनिस्बत कि मैं दूसरों को गाली देना शुरू कर देता हूं कि उन्होंने ये किया है। हुकूमत में जब कोई जमात होती है, हुकूमत बनाती है, उसके ऊपर सवाल उठाती है, अपोजिशन भी उठाती है, मीडिया भी उठाती है, सिविल सोसाइटी के लोग भी उठाते हैं, वो उन सवालों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये कारकर्दगी हमारी, ये चीजें हमने ठीक की हैं, ये चीजें हम ठीक करेंगे। लेकिन वो दूसरों को ताने देने, उनको गाली देने, उनकी पूरी हिस्ट्री गिनाने, उनको चोर डाकू कहने, उनके खानदानों में बात करें, तो फिर हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई कि माहौल इतना खराब हो गया कि हम नेशनल इशू में भी इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा, ये देखिए ये कोरोना वायरस सारी दुनिया ने इकट्ठा होकर इसका मुकाबला किया, लेकिन हमारे यहाँ आज इतनी डिवीजन है। आप अंदाजा करें, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद कहा है कि सुबह ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन 3 जगह उनकी हुकूमत थी। हम तो पहले ये समझ रहे थे कि सिंध इनकी बात नहीं मानता, आज पता चला है कि बाकी सुबह ने। अगर आज मुल्क के एक फेडरेटिव यूनिट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अगर एक पेज पे नहीं है तो आप अंदाजा कर लें कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर सियासी पार्टियां कहाँ जा रही हैं, पार्लियामान कहाँ जा रहे हैं।
یہ جو رویے ہو گئے ہیں نا جی, یہ جو طریقہ کار ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل فل ہوں, جو میرے الفاظ نکلتے ہیں وہی ٹھیک ہیں. بس مہربانی کر کے آج پہ ڈسکشن کی گنجائش ہونی چاہیے, آرگومنٹ کی گنجائش ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سننے کی برداشت ہونی چاہیے. اگر ایک دوسرے کے سوال اٹھاتے ہیں, یہی کام ہے اپوزیشن کا, یہ کام ہے میڈیا کا, یہ کام ہے سول سوسائٹی کا, اور یہ کام ہونا چاہیے. ہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ ضرور احتیاط کریں کہ کسی کی ذات کے بارے میں وہ نہ کریں, لیکن ہم جنرلی اگر سمجھتے ہیں کہ کورونا کے متعلق کوئی ابھی تک پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس میں 4 صوبے مرکز اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہوں اور وہ ایک ہی پالیسی پہ عمل کرتے ہوں. پہلے ہم کہہ رہے تھے تو لوگ نہیں مان رہے, آج پاکستان کہہ رہے ہیں. اس لیے صوبوں کے بھی شدید خدشات ہیں, کورونا روز بڑھ رہا ہے, روز وبا اس کا لوگوں کی جان لے رہی ہے, اور آپ بھی لوگوں کو آپ گالی دے رہے ہیں اور لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں. مہربانی کر کے یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے باسی صاحب, کیونکہ این سی او سی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا زرتاج گل صاحبہ, وہ مسلسل ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, یہ صرف ٹاک شوز میں بات الگ الگ ہو رہی ہے, ورنہ وہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں. اسد عمر صاحب نے بھی یہی کہا, یہی بات بار بار کہی گئی, لیکن آج پرائم منسٹر نے یہ تاثر زائل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا موقف کچھ اور تھا, صوبوں نے کچھ اور کیا ہے, جو ابھی عباسی صاحب نے کہا. یہ کامنٹ سے فریہ دیکھیں, عباسی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ اپوزیشن تنقید بھی کرتی ہے, میڈیا بھی کرتا ہے, اور گورنمنٹ کا جواب ہے رسپانسبلٹی جواب دینا, اور ہمیشہ آرگیومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ویل آئی ٹوٹلی ایگری. اگر آرگیومنٹ کی گنجائش نہ ہو تو پھر پاکستان میں ڈیموکریسی نہ ہو. یہ سعودی عرب نہیں ہے یا چائنا نہیں ہے کہ جہاں پہ جب ایک دفعہ کہہ دیا تو پھر اس کو پر من و ان تسلیم کرنا ہے. یہاں پہ لیئرز اینڈ لیئرز آف گورنمنٹس ہیں, پروونشل اٹانومی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد, آگے پھر ریجنز مختلف ہیں, علاقے کے لحاظ سے مختلف ہے, اور جو وہ ہے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. اس کے لحاظ سے جن لوگوں نے جو فیصلے کیے ہیں, دیکھیں ان دا اینڈ پتہ چلا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا وہی بات بالکل ٹھیک نکلی ہے. اگر آپ دیکھیں تو تمام صوبے اپنے ایس او پیز کے بعد واپس پرائم منسٹر عمران خان کی بات ماننے کو اس لیے تیار ہو گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ان طرح کا ریزلٹ نہیں ملا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی ہے کہ 6% جو پاکستان میں کرونا وائرس تھا وہ باہر سے آیا تھا, 94% لوکل ٹرانسمیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ صوبے اس طریقے سے ٹرانسمیشن کو نہیں روک سکے. ان دا اینڈ وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر عمران خان کے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا جزوی لاک ڈاؤن ہے کہ پہلے ہاٹ سپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر وہاں پہ راشن کا انتظام کریں, اپنی تمام انتظامیہ کو الرٹ کریں, اس کے بعد وہاں پہ پھیلنے سے روکیں. جہاں تک اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو نہیں روکنا ہے, کیونکہ آپ کتنے لوگوں کو روزانہ دیکھیں, ایس ٹی پی آئی کہتی ہے کہ اگر آپ نے مزید 1 ماہ لاک ڈاؤن کیا تو پھر آپ کے 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا, اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں بھوک افلاس ہے. اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کہتا ہے, اور ورلڈ جو وہ ہے فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 25 کروڑ عوام کے یا 25 کروڑ لوگوں کے قحط سے مرنے کا خطرہ ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ